हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। मारू मन मोही गयु, मारू मन मोही गयु गुरुवर। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। भनुना पनोता शिष्य जय घोष सुरीना तमे छो सितारा। भुवन भनुना पनोता शिष्य जय घोष सुरीना तमे छो सितारा। तमारी भीष्म तपस्या ने जोईने मारू मन मोही गयु। मारू मन मोही गयु, मारू मन मोही गयु गुरुवर। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। हसता मुखे आशीष आपे, हसता मुखे आशीष आपे। तमारा जिन शासन ना प्रेम निसामे मारू मन मोही गयु। मारू मन मोही गयु, मारू मन मोही गयु गुरुवर। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। गामे गाम फरता उघाड़ा पगे, गामे गाम फरता तमारा संयम जीवन निसामे मारू मन मोही गयु। मारू मन मोही गयु, मारू मन मोही गयु गुरुवर। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। तमारा गुण रत्न संवत्सर तपनी सामे मारू मन मोही गयु। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। हे हंस रत्न ना तपने जोईने मारू मन मोही गयु। के राजा प्रधान
महादेव हरिकंबा प्रथम नमो गुरु राजने जेणे आप्यो ज्ञान जेणे आप्यो ज्ञान ज्ञाने वीर ने ओळख्या ज्ञाने वीर ने ओळख्या टळ्यू देह अभिमान टळ्यू देह अभिमान तप धर्म नो प्रगट्यो दीवो हंस रत्न जी जुग जुग जीवो हाथ जोड़ी करो नमस्कार हंस रत्न जी नो देखूं चमत्कार लख 84 ना बंधन माथी जेणे तार्या छे लख 84 ना बंधन माथी जेणे तार्या छे मैं प्रभुवने वांद्या छे मैं गुरुवने वांद्या छे जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम પરિવાર અત્રેથી અભિવાદન કરી રહ્યો છે ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસજીનું અભિવાદન લાભાર્થી પરિવાર વિલાસભાઈ અને રાજુભાઈ દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી ઓનરેબલ ચીફ મિનિસ્ટરનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે मार्गे चाली आत्मने कर कमळ मझाली हय्येथी करुणा छलकावी हृदय मां धर्म ज्योति प्रगटावी सर्वे जीवोना उद्धारे चाली निकळ्या छे सर्वे जीवोना उद्धारे चाली निकळ्या छे मैं प्रभुवने वांद्या छे श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर पधारे हैं हम इतना ही निवेदन करते हैं हम करना चाहते हैं आपका दिल से स्वागत हम करना चाहते हैं आपका दिल से स्वागत क्षमा करना हम नहीं है इसमें इतना पारंगत लेकिन आज यहाँ पर बनेगी तपवंदन की मधुरी रंगत क्योंकि हमें मिली है कुछ क्षणों के लिए आपकी सुनहरी संगत महाराष्ट्र के महाराज्य पर आपका सुमधुर सुशासन गौवंश की सुरक्षा के लिए सफल रहा आपका अनुशासन अगर राज सत्ता को मिल जाए धर्म सत्ता की शक्ति अचल रहेगा यह सिंहासन आइए पधारिए देवेंद्र फडणवीस जी विराजिए हमारे दिल के आसन हमारे दिल के आसन महाराष्ट्र में प्रवर्ती रहेली दुष्काळनी परिस्थिति અને ખેડૂતોની વિષમ પરિસ્થિતિ આ બંનેને ધ્યાનમાં લેતા લાભાર્થી પરિવાર કાંતાબેન રસિકલાલ સંઘવી પરિવાર મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસજીને 51 લાખ રૂપિયાનો ચેક સીએમ રિલીફ ફંડમાં અર્પણ કરી રહ્યો છે હાથ ઊંચા કરી તાળીઓથી આપણે સૌ આ ઘટનાને વધાવીએ 51 लाख રૂપિયાનું અનુદાન લાભાર્થી પરિવાર ગુરુ ભગવંતના ગુણરત્ન સંવત્સર તપને અનુલક્ષીને સીએમ રિલીફ ફંડમાં એનાયત કરી રહ્યો હોય આપણા હૃદયના ભાવ એવા ઉચકાવા જોઈએ કે 1 મિનિટ માટે તાળીઓથી આખી આ ઘટનાને આપણે બતાવવા માટેનો પ્રયાસ કરીએ जिस महाराष्ट्र की भूमि पर हम निवास करते हैं ये महाराष्ट्र की भूमि का निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज पर स्वामी रामदास की धर्म सत्ता का हाथ था पूछना चाहते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को आज आप यहाँ पर पधारे हैं धर्म सत्ता के गौरव में अभिवृद्धि करने के लिए लेकिन कैसी है आलिशान गुरु परंपरा निरपेक्ष प्रीतीचा मनोज्ञ व्यापार शुष्क जीवनातले विसावाच स्थान हिलाच असो माणुसकीचे देवतेचा मान सूर्य प्रकाशाचा तेजालाही लाजवेल
चंद्र प्रकाशाच्या शीतलतेलाही सुकवेल, संकटाच्या राक्षसांना थोपवेल असा हा दीपस्तंभ, स्नेह भरभरून देणारी स्नेहदा, अंतशक्तीला समृद्ध देणारी वरदा, गुरु असते जन्माची शिदोरी, शिरतही नाही उरतही नाही. અને આવી અણમોલ ગુરુ પરંપરાના તપના વધામણા કરવા માટે જેમના એક પ્રવચનના માધ્યમથી હજારો યુવાનોએ પોતાના જીવનની અંદર પરિવર્તન આણ્યું છે, અરિયન ચેનલ પર જેમના પ્રવચનોને સાંભળીને અજૈન વર્ગ સુદ્ધા પ્રભુના માર્ગ ઉપર સ્થાપિત થવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, તે સારસ્વત લબ્ધ પ્રસાદ આચાર્ય ભગવાન રત્ન સુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજા અત્રે પ્રવચન ફરમાવવા માટે પધારી. आपके हाथ की घड़ी यदि गलत टाइम दिखाती है, आपका पूरा व्यवहार, एक दिन का व्यवहार शायद डिस्टर्ब हो सकता है. आपके घर पे रही हुई वॉल की घड़ी यदि गलत समय दिखाती है, आपके पूरी फैमिली की व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है. आपकी फैक्ट्री का समय, वहां लगी हुई घड़ी यदि गलत समय दिखाती है, पूरी फैक्ट्री की व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है. मगर शहर के टावर की घड़ी यदि गलत समय दिखाती है, पूरे शहर का व्यवहार डिस्टर्ब हो सकता है. आज पूरा संघ देख रहा है, सत्ता नीचे बैठी है, संत ऊपर बैठे हैं. यह व्यवस्था हमेशा संत के नीचे सत्ता रही. आज हम इतना ही आपसे चाहते, इस देश के छोटे बच्चे के, मैं 4 चीज को टावर की घड़ी मानता हूं. टावर की घड़ी गलत समय दिखाती है तो पूरी नगर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. सत्ता वो टावर की घड़ी है, यदि वही गलत ट्रैक पे जाएगा तो पूरा देश बिगड़ जाएगा. शिक्षा वो टावर की घड़ी है. हमारा पूरा जैन समाज आज तपस्वी के चरण में कुछ देने के लिए आया है. कोई श्रद्धांजलि देगा, कोई न मालूम क्या देगा. हम महाराष्ट्र के सीएम का बाद एक ही चीज चाहते, सारी दुनिया में कोई अच्छी चीज दे दो तो वो प्रसन्न हो जाते. परमात्मा और संत वो है कि आप कचरा भी दे दो, आप पर प्रसन्न हो जाए. हम सीएम से इतना ही कहता हूं, आप इस तपस्वी के चरण में बस इतनी गिफ्ट दे दो, महाराष्ट्र में सेक्शन 100% नहीं आएगा. बस हम इतना चाहते हैं. हिंदुस्तान स्वच्छ गौ संख्याबंदी का कानून आपने यहां पारित करके हजारों लोगों के दिल को और दिमाग को प्रसन्न कर दिया है. जो काम कितने साल तक रुका था, वो काम अपने एक झटके से खत्म करके हजारों लोगों को प्रसन्न कर दिया. संत के पालना भी आप आए हो, आपको बहुत बहुत साधुवाद. और आप कुछ जो कहा है उसके प्रत्युत्तर में हम सबको आनंदित कर दो. ऐसी 2 बात भी करो, हम राजी राजी हो जाए. ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજાએ જે વાત કરી છે એનો પ્રત્યુત્તર અને ઉદ્બોધન રૂપે સીએમ ઓનરેબલ ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી દેવેન્દ્રજી ફડણવીસજી અત્યારે આપણી સન્મુખ ઉદ્બોધન કરશે. તાળીઓથી વધાવીએ. परम पूजनीय आचार्य राजेंद्र सूरी महाराज जी, परम पूजनीय राजयश सूरी महाराज जी, जिन्होंने हमेशा ही युवाओं को प्रेरित किया, ऐसे आदरणीय परम पूजनीय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित जगवल्लभ सूरी महाराज जी, मुक्तिवल्लभ सूरी महाराज जी, जिनके उपवास ने 2600 साल के कार्यकाल में एक नया इतिहास रचा, ऐसे परम पूजनीय 50 हंसरत्न सूरी महाराज जी, मेरे साथी बाला साहेब सानप जी,
मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जो बात आदरणीय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज ने कही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि राजसत्ता के ऊपर जब तक धर्म सत्ता का अधिष्ठान नहीं होता तब तक राजसत्ता सही मार्ग से नहीं जा सकती। धर्म सत्ता का अर्थ क्या है? धर्म सत्ता या नैतिकता है, और जीवन में नैतिकता न हो, राजपाट में राजकाज में नैतिकता न हो, तो ऐसा कोई राजा और ऐसा कोई राज ये कभी न्यायपूर्ण न्यायोचित नहीं हो सकता जिसमें नैतिकता न हो। और हमारी भारतीय संस्कृति ये तो नैतिकता के आधार पर ही खड़ी हुई है, और इसलिए जब जब राजसत्ता पथभ्रष्ट होती है, अपने पद से डिग जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है, ऐसे समय नैतिकता की धर्म सत्ता ये उसको नैतिकता का एहसास दिलाती है। और भारत के इतिहास में हमेशा ही ये हुआ है, और इसलिए आज धर्म सत्ता के इस पीठ पर यहाँ सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया, और मुझे लगता है कि इन गुरुजनों का जो तेज है, जो तप है, वो निश्चित ही हमें प्रेरणा देगा, और नैतिकता के आचरण में हमारी सत्ता कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होगी, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री, आपने ये भी कहा कि हमारे जो माध्यम है उन्होंने सच्ची खबरें देनी चाहिए और अच्छी खबरें देनी चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीडिया में छपी हर खबर पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं उसका न तो कोई प्रस्ताव हमारे सामने है, न उसका कोई निर्णय हम करने वाले हैं। बिना तपश्चर्या के कोई मार्ग नहीं दिखा सकता। और आज पूजनीय हंसरत्न सूरी महाराज जी, इन्होंने तो इतनी युवा अवस्था में और इस प्रकार से जो एक कार्य करके दिखाया, 480 दिन ये उनका तप चला है, और जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तप से जो वातावरण तैयार होगा वो निश्चित ही हम सभी के लिए एक अध्यात्म लेकर और एक प्रदूषण की मुक्ति, आज जो विचारों का प्रदूषण है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। मैं आज इस मौके पर तमाम हमारे जैन समाज के बहनों और भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि देश के विकास में और देश को आगे ले जाने में हमारे जैन समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज यहाँ आने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ काफ़ी देर रुकना भी था, गुरुजनों को सुनना भी था, किंतु मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, और इसलिए मैं सभी की क्षमा मांगते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। સરસ મજાના ખાસ બરોડાથી પધારેલું યતીનભાઈનું ગ્રુપ આજના પૂજ્ય પન્યાસ તપસ્વી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાના પારણા પ્રસંગે નૃત્યની પ્રસ્તાવના તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास श्रावक बोले श्राविका बोले गुरुवरनी संगाथे जुवो मुमु
मोक्ष ने दीक्षार्थी बोले। जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास। सूर्य चंद्र ने तारा झड़के गुरुवर नु एव ललाट झड़के। हंस रत्न जी नाव में आ तो भुवन भानु नो सितारो झड़के। जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास। काम अधोई नो दीपक झड़के देव जी राजी नो दुलारो झड़के। तेरे वर्ष नी नानी वय मां पितराग केरी बाट पकड़ी। हरि थयो हंस रत्न जी साहेब गद गद थई गयो जैन समाज। जिन शासन नो जास जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास। 25 वर्ष पूरब ना काले फैलायो तो दिव्य प्रकाश। गुण रत्न संवत्सर तबूज वायु महावीर प्रभु ने काल। खंधक मुनि ने हल्ले विहल्ले मेघ मुनि ने आई मुत्ताए। 480 दिवस मकी धा 480 दिवस मकी था अकरा 407 उपवास। जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास। नाशिक नगरी न श्रावक बंधु पारना नाला भारती थया। कांता बेन न राज दुलारा राजो विलास पुण्यार्थी थया। सकल संग बोली उठशे धन धर तमने राज विलास। जिन शासन नो जास आछे जिन शासन नो जास। आचार्य भगवत राज श्री स्वामी महाराज शास्त्रों में ऐसा सुना है, शास्त्रों में ऐसा सुना है कि ऐसे हंस होते हैं जो दूध और पानी को अलग करके पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। आज एक ऐसा हंस सबने देखा है जो शरीर और आत्मा को साथ में लेकर आत्मा को पकड़ लेता है और शरीर का कोई मूल्य नहीं होने देता है। आज ऐसा एक हंस पूरे बम्बई को नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को हिला रहा है और एक आश्चर्य हो रहा है कि इतना तप होता कैसे है। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूँ कि तप करने की यदि आपको अभी अशक्ति है तो एक ही काम करना, जिनको जो भी तप करना है वो तप करने वाले हंस रत्न महाराज को आके नमस्कार करे और अपना तप पूरा होगा होगा और होगा ही। और जीवन में से आज के दिन ये तय करे कि इतने सारे तप करने वाले तपस्वी बैठे हैं। आज इस तपस्वियों ने पूरे मुंबई को हिला दिया है, हमारे हृदय को भी हिला दिया है। हम दूसरा ज्यादा नहीं करेंगे तो तपस्वी महाराज को भेंट देंगे, तपस्वी महाराज को कहेंगे कि जिंदगी भर अभक्ष्य खाएंगे नहीं और जिंदगी भर रात को हम भोजन करेंगे नहीं। यदि ये हमारी प्रतिज्ञा है तो आज हम भी हंस बन सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज हंस रत्न महाराज को और आपको ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन वो जब जब ही हमारे पास में आए हमको लगता था कि एक नम्रता का सागर आया हुआ है। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने आते हुए ही सभी गुरुजनों का नमस्कार और आशीर्वाद लिया। अभी आपको मालूम पड़ गया कि तब करना होता है तो क्या करना होता है, बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। परिवार में यदि सुखी होना होता है तो आज निश्चय करके जाओ कि परिवार के एक एक जनों का आशीर्वाद मिलाएंगे मिलाएंगे और मिलाएंगे। आज यहाँ आने वाले सब घर में जाके माता पिता के चरण में नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि आशीर्वाद का एक चमत्कार है कि इतनी बड़ी तपश्चर्या हो जाती है। आज गुण रत्न संवत्सर का ये तप करके सांगली से आई हुई बहन, इनको भी आज 33वां उपवास है और आज पारणा करके कल फिर से वो अठम शुरू करने वाली है। कहने का मतलब ये है कि ताकत आती है
वाद विवाद से नहीं, ताकत आती है आशीर्वाद से। एक दफे ध्यान रखिए, ताकत बात करने से नहीं, ताकत वाद करने से नहीं, ताकत आती है आशीर्वाद से। सभी आशीर्वाद मिलाए और अपने जीवन का कल्याण करे। આ શ્રમણ ભગવંત મહાવીરની આલિશાન પરંપરામાં તપ ક્ષેત્રમાં જેણે પરમ અને ચરમ કક્ષાનો વિકાસ સાધ્યો છે તે પૂજ્ય પન્યાશ્રી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાના તપ વિશે સત્તાવધાન પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ અજીતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ ખાસ મલાડ દેવકરણ મૂળજી જિનાલયથી પધાર્યા છે। તેઓ અત્રેથી પોતાનું પ્રવચન ફરમાવશે। સત્તાવધાની પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ અજીતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ। તો પહેલાની એ વાત, એક નાના નગરની નજીકની અંદર સીમની અંદર જબરદસ્ત મોટું જિનાલય, રોજ સાંજ પડે ને આખા ગામના શ્રાવકો ભેગા થાય, પરમાત્માના જિનાલય આરતી ઉતારે। અને એક દિવસ એવું બન્યું, આખું એ ગામ આરતી ઉતારવા માટે એકત્રિત થયું છે ને ત્યાં ગામની અંદર બહારવટિયાઓ આવ્યા। જિનાલયના પટાંગણની અંદર રમતા એક નાના બાળકને ઉઠાવીને ચાલી નીકળ્યા। બાળક ખૂબ નાનો હતો, એને કશી જ ખબર નહોતી કે હું ક્યાંનો છું ક્યાંનો નથી। પરંતુ જ્યારે બહારવટિયાઓ એને લઈ જઈ રહ્યા હતા તે વખતે જિનાલયની અંદર ઘંટડી વાગી રહી હતી, ઘંટ વાગી રહ્યો હતો। વર્ષો વીત્યા, નાનો બાળક બહારવટિયાઓની પલ્લીની અંદર રહ્યો અને પોતાનો વિકાસ સાધતો રહ્યો। પરંતુ જ્યારે જ્યારે એને સમય મળે ત્યારે એના મનની અંદર એ મીઠી મીઠી ઘંટ, એ મીઠી મીઠી ઝાલરનો ધ્વનિ એના મગજમાં સતત ઘુમરાયા કરે। એને સતત યાદ આવ્યા કરે કે ખરેખર મારું સ્થાન, મારું ગામ તો એ છે જ્યાં ગામની બહાર મોટું જિનાલય છે અને એ જિનાલયની અંદર આવો મીઠો મીઠો ધ્વનિ વાગી રહ્યો છે। વર્ષો પછી એક દિવસ એ યુવાન થયા બાદ એને સાહસ કર્યું અને એ પોતે ચોરોની પલ્લીમાંથી બહાર ભાગી છૂટ્યો અને ભાગતા ભાગતા ત્યાં આવી ગયો, શોધતો શોધતો કે જ્યાં ગામ પોતાનું હતું, જ્યાં આગળ એને જિનાલયની અંદર મીઠી મીઠી ઝાલરોનો ધ્વનિ સંભળાતો હતો। મહત્વની વાત એ છે, પોતાનું ગામ છોડ્યા પછી પણ એક નાનો બાળક વર્ષો બાદ પોતાના ગામ સુધી પહોંચી શકે છે। શરત બસ એટલી છે કે તમને કંઈક ધ્વનિ યાદ હોવા જોઈએ। શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો કહે છે કે અનાદિ અનંત કાળની અંદર રહેલા આપણા આત્માએ પણ પોતાના અનંત ગુણોની સત્તા ગુમાવી દીધી છે, પરંતુ શરત એટલી છે કે એ અનંત સત્તાને હાંસિલ કરવી છે તો એનો કંઈક એક અણસાર સતત તમારા મગજની અંદર એક અંશ ગુમરાયા કરવો જોઈએ। પૂજ્યપાદ પન્યાસ પ્રવર હંસરત્ન વિજયજી મહારાજના જીવનમાં આ ગુણ સતત દેખાયા કરે છે। એમના જીવનની અંદર સતત અણહારી પદ તરફની યાત્રા, ઉપવાસ પર ઉપવાસ, ઉપવાસ પર ઉપવાસ, આત્માનો અણહારી પદનો આસ્વાદ સતત એમના મગજની અંદર ગુમરાયા કરે છે। પરિણામ એ છે કે સતત ને સતત એ તપશ્ચર્યાના દોર ઉપર ચાલી રહ્યા છે અને એક દિવસ એ પોતાના સ્થાન સુધી, પોતાના ધામ સુધી એ તપ યાત્રા દ્વારા પહોંચી જવાના। આજે છે ગુણરત્ન સંવત્સર તપનું પારણું। આ ગુણરત્ન સંવત્સર તપના મહાન તપસ્વી, દિવ્ય તપસ્વી પૂજ્યપાદ પન્યાસ પ્રવર હંસરત્ન વિજયજી મહારાજના જીવનમાં આવું વારંવાર જોવા મળે છે। એ દરેક જગ્યાએ તપનું પારણું કરે છે, માઉન્ટ એવરેસ્ટના યાત્રિકની જેમ ક્યાંક અટકી જાય છે। અટક્યા પછી એ અટકતા નથી। માઉન્ટ એવરેસ્ટનો યાત્રી ક્યારે અટકતો નથી। એ જ્યારે અટકે છે ત્યારે છાતી સરસા કપરા ચડાણની ફરી તૈયારી કરવા માટે અટકતો હોય છે। હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ આજે પારણા માટે અટકી નથી રહ્યા, પરંતુ આપણા મગજ, આપણા મનની અંદર એક નવી આશા, એક નવી અભિલાષા જન્માવી રહ્યા છે કે આજે એક તપનું પારણું કરી રહ્યા છે, પરંતુ એ પારણું નથી કરી રહ્યા, નવા તપની શરૂઆત કરવા માટે ક્યાંક અટકી રહ્યા છે। એક નવા ચઢાણની એ શરૂઆત કરવા માટે જરાક વિશ્રામ લઈ રહ્યા છે અને આપણા આજનો પ્રસંગ એ તેઓ શ્રી માટેનો પ્રસંગ નથી, આજનો પ્રસંગ એ આપણા માટેનો પ્રસંગ છે। જીન શાસન એકમાત્ર એવું છે, જગતના તમામ ધર્મો એમ કહી રહ્યા છે કે કૃત કર્મ ક્ષયમ નાસ્તિ। જગતની અંદર તમે જે કર્મો બાંધી રહ્યા છો તે તમામ કર્મો તમારે ભોગવવા પડશે। ત્યારે ભગવાન મહાવીર જગતના તમામ ધર્મો કરતા એક મુઠ્ઠેરી ઊંચી વાત કરી રહ્યા છે।
ભગવાન કહે છે તપસા નિર્જરા ચ, તમે જે કર્મો બાંધ્યા છે તે કર્મો ભોગવવા જરૂરી નથી. એક વખત અગર તમે તપ ધર્મનું આચરણ કરો છો તો તમે તપ કર્મોથી પણ મુક્ત થઈ શકો છો. આજનો પ્રસંગ એ અનુમોદના માટેનો આપણા સૌ માટેનો પ્રસંગ છે. આજનો પ્રસંગ એવો પ્રસંગ છે કે ગુણરત્ન સંવત્સર તપ આપણે કદાચ કરી તો નથી શકવાના, પણ વિચારી પણ નથી શકવાના. અને એ તપ કદાચ આપણે ન કરી શકીએ, કદાચ આપણે ન વિચારી શકીએ. પરમાત્માનું શાસન કહે છે એક વખત તમે એવા દિવ્ય તપસ્વીની હૃદયથી અનુમોદના કરો તો એવા તપનો લાભ તમને મળશે. આ આયોજક કમિટીને ધન્યવાદ છે, આ પારણા કમિટીને ધન્યવાદ છે કે એમને આવું સુંદર મજાનું આયોજન કરીને આપણી સમક્ષ એક અનુમોદનાનો સુંદર મજાનો અવસર આપ્યો છે. આ સુંદર મજાના અવસરને વધાવી લઈએ અને હૃદયથી એની અનુમોદના કરીને આપણે પણ જીવનની અંદર આવા એક તપને ન કરી શકીએ તો પણ એ તપનો લાભ પૂરેપૂરો મેળવી શકીએ અને આત્મકલ્યાણને પંથ તરફ આપણે પણ આગળ વધીએ. પૂજ્ય મુનિ ભગવંતની ઉદારતા જુઓ, જે સમય આપ્યો છે અને સૌ શાંતિથી માણી શકે. માત્ર 3 મિનિટમાં પોતાનું વક્તવ્ય પૂરું કર્યું. એમ થાય તાળીઓથી આપણે એમને અભિવાદિત કરીએ કે પોતાના શબ્દોને એવી રીતે ધારાબદ્ધ રીતે પ્રવાહિત કરીને એને પૂર્ણ વિરામ આપ્યું છે. એક ક્રમ આગળ લઈએ છીએ. અચલ ગચ્છાધિપતિ ગુણોદય સાગર સુરી મહારાજના શિષ્યરત્ન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત કલાપ્રભ સુરીશ્વરજી મહારાજા, એમને અન્યત્ર એક સ્થાને જવાનું હોવાથી અત્રે પહેલા ક્રમમાં એમને લઈ અને એમનું પ્રવચન આપણે સાંભળીએ. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત કલાપ્રભ સાગરજી મહારાજ સાહેબ. નમો મંગલ મુકિતમ અહિંસા સંજમો તવો દેવાવીતમ નમમ સંતિ જસદમે સયામણો. મોક્ષ માર્ગના પરમાર્થને જાણનારા મહાપુરુષો તપધર્મનો મહિમા બતાવતા સમજાવે છે કે ધર્મ તો ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે જ, પરંતુ ધર્મ અહિંસા સંયમ અને તપ રૂપે છે. અહીં પરમ અહિંસક જો બનવું હોય તો પરમ સંયમી બનવું પડે, અને પરમ સંયમી બનવું હોય તો પરમ તપસ્વી બનવું પડે. પરમ અહિંસક અને પરમ સંયમી બનવાની એક વિશિષ્ટ શરત છે કે પરમ તપસ્વી બનવું પડે. જે તપસ્વી નથી એના સંયમની અંદર શંકા આવી શકે, અને જેના સંયમમાં શંકા છે તો એ પરમ અહિંસક ક્યારે પણ બની ન શકે. એટલે પરમ અહિંસક અને પરમ સંયમી બનવાને માટે પરમ તપસ્વી બનવું જરૂરી છે. ખરેખર આજનો દિવસ મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈ અને જૈન શાસ્ત્રના ઇતિહાસની અંદર સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે. આવા ઉત્કૃષ્ટ પરમ સંયમી અને 2500 વર્ષના વાળાની અંદર ગુણ સંવત્સર મહાતપને આરાધનારા આવા પન્યાસ પ્રવર હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાએ આજે કહે છે કે આપણને બધાને એક છત્ર નીચે લાવી દીધા છે. અને આવી એક પરમ શાસન પ્રભાવના પૂર્વકનો આ તપ અને તપનું ઉદ્યાપન અને તપના પારણાનો એક મંગલ પ્રસંગ આજે સમસ્ત મુંબઈની જનતા ઉજવી રહી છે. જૈન સંઘને માટે આજે આનંદનો દિવસ છે. પૂર્વ આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું તે રીતે આજે અહીં ઉપસ્થિત રહેનારા તમે બધા તમારા મનમાં એક સંકલ્પ કરજો કે આવા સંયમી મહાતપસ્વી મુનિ પન્યાસી પ્રવરે આવો એક અદ્ભુત અને મહાન તપ આટલી પ્રસન્નતાપૂર્વક કર્યો છે. કેટલી સ્ફૂર્તિ છે, કેટલો અંતરમાં વાત્સલ્ય છે, કેટલો કહે છે કે અપ્રમત ભાવ છે. અને આવા અપ્રમત્તાપૂર્વક આરાધેલો એક મહાન તપ જૈન શાસ્ત્રના અભ્યુદયને માટે એક અદ્ભુત અને મહાન બની રહે એવી આપણે આશા રાખીએ. આજના મંગલકારી દિવસે પન્યાસ પ્રભુશ્રીએ પોતાના તપ નિમિત્તે મુંબઈના સમસ્ત આચાર્ય ભગવંતો અને મુનિ ભગવંતોને એક છત્ર નીચે લાવીને રાખી દીધા. એવી જ રીતે મુંબઈનો સમસ્ત સંઘ આજે એકત્ર થયો. આજે બીજા પણ ઘણા બધા બોલનારા છે, એટલે ટૂંકમાં એટલું જ કહીશ કે આજે ઉપસ્થિત સમસ્ત ચતુર્વિધ સંઘ અને એમાં પણ ખાસ કરીને શ્રાવક અને શ્રાવિકા સંઘ, તમે બધા તમારા જીવનની અંદર ભલે શહેરીકરણનું જીવન છે, જમાનાવાદ ભોગવાદ ખૂબ વિલસી રહ્યો છે,
અને ત્યારે તમારા જીવનની અંદર પાપો ઉપર લગામ મૂકી કરી અને તમે રાત્રિ ભોજનના ત્યાગી, તનમૂળ આદિના ત્યાગી, અભક્ષ્ય ભક્ષના ત્યાગી બનો એ જંતરની શુભાવના સાથે પન્યાસ પ્રવર્ષી હજી પણ વધુમાં વધુ સુંદર તપ કરે. અમને એક ગૌરવ થાય છે કે તેઓ કચ્છ વાગડના અમારા કચ્છી સમાજના એક ખરેખર આદર્શ સાધુ રત્ન છે. અને આવા માન તપના, માન પ્રભાવના નિમિત્તે તમે જ્યારે એકત્ર થયા છો ત્યારે જરૂરથી કાંઈ ને કાંઈ વિશિષ્ટ સંકલ્પ કર્યા પછી જ આ મંડપ છોડજો એવી તમને બધાને ફરી ફરી ભલામણ. ગુરુ ભગવંતે વાત કરી કે પૂજ્ય પન્યાસ દિવ્ય તપસ્વી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજા આધોઈ ગામના છે. મને કહેવાનું મન થાય કે પેલી ભાવનગરની ભૂમિ એમ કહે છે કે અનંત સિદ્ધોના જ્યાં બેસના છે તેવું શાશ્વત ગિરિરાજ તીર્થ મારી સમીપે છે. તો રાધનપુરની ધરતી આલબેલ પોકારે છે કે વિશ્વમાં સૌથી વધુ પૂજાયેલી ને પ્રતિષ્ઠિત થયેલી પ્રતિમા જ્યાં છે તે શંખેશ્વર તીર્થ મારી સમીપે બેઠું છે. બિહારની વસુંધરા કહે છે 20 તીર્થંકર પરમાત્માની નિર્વાણ ભૂમિને પામવાનું સૌભાગ્ય મારા લલાટે લખાયેલું છે. તો સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિકા કહે છે કે ગરવો ગઢ ગિરનાર જ્યાં વર્તમાન 24ના તીર્થપતિના 3 કલ્યાણક અને આવતી 24ના તમામ તીર્થંકરોના નિર્વાણ કલ્યાણક થવાના તે મારા લલાટે લખાયું છે તેનું સૌભાગ્ય. પેલી ધંધુકાની ધરતી કહે છે 3.5 કરોડ શ્લોકોના રચયિતા કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવંત હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજને જન્મ આપનારી ભૂમિ હું બની છું. પેલી કનોડાની ધરતી કહે છે ન્યાય વિશારદ મહામહોપાધ્યાય સેંકડો ગ્રંથોના રચયિતા યશો વિજયજી મહારાજાની જન્મભૂમિ બનવાનું સૌભાગ્ય મારા લલાટે લખાયેલું છે. પેલી પિંડવાડાની ભૂમિ કહે છે સવિશુદ્ધ ચારિત્ર ચૂડામણી શ્રી પ્રેમસુરી દાદાને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. તો પેલી રાધનપુરની ધરતી ફરીથી માથું ઉચકે છે. સમગ્ર જીન શાસનનું લોહી જેની રગ રગમાં બનીને વહી રહ્યું તે શાસનદાજ ધરાવનાર યુગ પ્રધાન આચાર્ય તુલ્ય પન્યા શ્રી ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજાને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય મારા લલાટે વરાયું છે. પેલી પાટણની ભૂમિકા કહે છે વર્તમાન કલિકાળે 45 જીનાગમોની હરતી ફરતી લાઇબ્રેરી જેને કહી શકાય તે ગચ્છાધિપતિ જયગો સુરેશ્વરજી મહારાજાને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું છે. અમદાવાદની ધરતી કહે છે યુગો સુધી જેના પરિવર્તનના અજવાળા જડરિત રહેવાના છે તે વર્ધમાન તપોનિધિ શ્રી આચાર્ય ભગવંત ભુવનબાનુ સુરેશ્વરજી મહારાજાને જન્મ આપવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું છે. તો કચ્છ વાગોળની આધોઈ ધરતી કહે છે વર્ધમાન પ્રભુના શાસનને સદીઓ સુધી અજવાળે એવા દિવ્ય તપસ્વી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાની ભેટ ધરવાનું સૌભાગ્ય મારા લલાટે લખાયું છે. 3 તપસ્વી ભક્ત સાધુ શ્રમણ પરંપરાની અંદર 2500 વર્ષનો ઇતિહાસ, પણ શ્રાવક અને શ્રાવિકામાં જે આ તપની આરાધના થઈ છે એમાં ભાઈંદરના ભાવનગરમાં જેમનું પારણું થયું તે નવીનભાઈ જેમને ગુણરત્ન સંવત્સર તપની આરાધના કરી છે. તાળીઓથી આપણે એમના પણ વધામણા કરીએ. સાંગલીના જ્યોતિબેન રવજીભાઈ એમણે પણ ગુણરત્ન સંવત્સર તપનું હમણાં પારણું કર્યું છે. હાથ ઊંચા કરી તાળીઓથી આપણે એમના વધામણા લઈએ. જુહુ સ્કીમ જ્યાં પૂજ્ય શ્રી ચાતુર્માસાર્થે બિરાજમાન છે એ સંઘમાંથી પુષ્પાબેન ફાગણિયા એમને પ્રાય 11મી 12ની આરાધના ગુણરત્ન સંવત્સર તપની ચાલી રહી છે. અને સાથે સુરતના તપસ્વી કેટલી બારી છે ખબર નથી એ તપસ્વી બેનને પણ ગુણરત્ન સંવત્સર તપની આરાધના ચાલી રહી છે. અને સાથે 180 ઉપવાસના તપસ્વીની શ્રાવિકા કિંજલબેન એ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. હાથ ઊંચા કરી આ બધા જ તપસ્વીઓને આપણે વધામણા કરીએ. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત રાજરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજા. કાચિતાનામ અપિ કર્મનામ યત ગરીયસામ દુર્ધરિભુ ધરાનામ વિભેદને વજ્રમિવાતિતિવ્રમ નમોસ્તુ તસ્મૈ તપસેદ્ભુતાય નમોસ્તુ તસ્મૈ તપસેદ્ભુતાય. ચરમ તીર્થપતિ પરમાત્મા શ્રી મહાવીર પ્રભુના લોકોત્તર ધર્મ શાસનના સુવર્ણ ઇતિહાસમાં એક નવા સુવર્ણ પ્રકરણની અભિવૃદ્ધિ આજની મંગલ પડે આજની ધન્ય ક્ષણે થઈ રહી છે. ત્યારે આજની ક્ષણને આજના દિવસને વધાવતા એક સરસ મજાની વાત યાદ આવે છે कि सितारों तो हजारों होते हैं लेकिन चमकदार बहुत कम होते हैं. आकाशમાં હજારોની લાખો સિતારા હોય પણ ચમકદાર કોઈક ધ્રુવના તારા જેવા સિતારા બહુ ઓછા જવલ્લે જોવા મળે. મજાની વાત કરી
सितारों तो हजारों होते हैं लेकिन चमकदार कम होते हैं, फूल तो हजारों होते हैं लेकिन खुशबूदार बहुत कम होते हैं। वैसी ही बात है कि जिंदगी में देखी जाए तो दिन तो हजारों होते हैं मगर ऐसे यादगार दिन बहुत कम होते हैं। नक्की करो 495 दिवस रात्रि भोजन त्याग, 495 दिवस અભક્ષ્ય ત્યાગ, 495 દિવસ નૌકારસી આવું કાંઈક પાથેય બાંધીને અહીંથી જશો તો આ તપ ધર્મની અનુમતતા લેખે લાગશે. અમે ઈચ્છીએ હંસરત્ન વિજયજી આનાથી સવાયા તપ કરીને પ્રભુના શાસનનો જય જયકાર દિગ દિગંતમાં ફેલાવતા રહે એ જ મંગળ આશીર્વાદ. જે પારણા પ્રસંગ માટે આપણે પધાર્યા છીએ, જ્યાં સુધી લાભાર્થી પરિવારના સઘળાય સદસ્યો પૂજ્યશ્રીને પારણાનું દ્રવ્ય ન વોરાવે ત્યાં સુધી આપણે આપણું સ્થાન છોડવું નહીં. એ જ આપણી જીન શાસન પ્રત્યેની આચાર સંહિતાને સમર્પિતતા કહી શકાય. પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ વિનમ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ અત્રેથી પોતાનું પ્રવચન ફરમાવશે. જે જ્યોતિબેન ગુણરત્ન સંવત્સર તપની આરાધના કરી છે, અદ્ભુત 3 મહિના સુધી ચોવિયારા અઠ્ઠમના પારણે ચોવિયાર અઠ્ઠમ સળંગ, ચોથા મહિનામાં માસક ક્ષમણ, 5મા મહિનામાં સાસવતી ઓડિતના દિવસોમાં 15 ઉપવાસ, 7મા મહિનામાં ચોમાસી અઠ્ઠાઈમાં 8 ઉપવાસ, 8મા મહિનાના પહેલા 8 ઉપવાસમાં કરારથી કુંભોજગીરીના છરી પાલિત સંઘની અંદર પણ તેઓ જોડાયા. પારણું થઈ ગયું. પારણું થયા પછી ગુરુદેવને આ ગુણરત્ન સંવત્સર તપમાં સહયોગ આપવા સળંગ 33 ઉપવાસની આરાધના એમણે પણ કરી છે. એ સળંગ 33 ઉપવાસનું પારણું આજે સંપન્ન થવાનું છે. નતમસ્તકે જ્યોતિબેનના આ તપની અનુમોદના કરીએ. પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ વિનમ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ. एक छोटी सी बात तपस्वी महाराज को देखकर मुझे याद आ रही है. मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है. मुझे आपकी ओर से जवाब चाहिए. मैं पहली पंक्ति बोलूंगा, दूसरी पंक्ति आप सभी को दोहरानी है. डगमगती नैया कभी पार नहीं होती, डगमगती नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी, अरे हंस रत्न विजय जी महाराज साहब की कभी. आजे આ તપસ્વીને સલામ કરવાનું મન થાય. હું તમને એક નાનકડો સવાલ કરું, અહીંયા તમે બધા કેમ આવ્યા છો? વાય ક્યો? અનુમોદના કરવા માટે? લુખ્ખી અનુમોદના કે ચોપડેલી અનુમોદના? આજે આપણે ખાલી અનુમોદના કરવા માટે નથી આવ્યા. આજે આ તપસ્વીને સેલ્યુટ કરવા માટે આવ્યા છે. કારણ કે આ તપસ્વીએ જીન શાસન મૈયાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. કોક કહેશે આ કચ્છનો દીવડો છે, કોક કહેશે આ સાધુ કચ્છનો દીવડો છે, કોક કહેશે આ સાધુ સમુદાયનો દીવડો છે. હું કહીશ આ કચ્છનો દીવડો પણ નથી, આ કોઈ સમુદાયનો દીવડો પણ નથી. આ તો મારા શાસનનો હીરો છે, મારા જીન શાસનનો હીરો છે. હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ સાહેબને આપને ગિફ્ટ તરીકે શું આપશું? અત્યારે રાજરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાએ વાત કરી કે થઈ શકે તો 495 દિવસ રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરજો, 495 દિવસ અભક્ષ્યનો ત્યાગ કરજો, 495 દિવસ વગેરે 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 કંઈક કરજો. પણ એના કરતા પણ એક મોટી ગિફ્ટ હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ સાહેબને મળે એવી પ્રાર્થના અહીંયા બેઠેલા આચાર્ય ભગવંતોને આપણે કરવી છે. તમને ખબર હોય અત્યારે જ્યારે સીએમ આવ્યા હતા ને, સીએમએ પેલા રાજેશ્વરેશ્વરજી મહારાજ, રાજેન્દ્ર શ્રેશ્વરજી મહારાજનું નામ લીધું, બીજા નંબરમાં રાજેશ્વરેશ્વરજી મહારાજનું નામ લીધું, ત્રીજા નંબરમાં રત્નસુંદર શ્રેશ્વરજી મહારાજનું નામ લીધું. પણ ત્રણેયનું નામ લીધા પછી ચોથા એક મહારાજ સાહેબનું નામ લીધું. શું નામ બોલ્યા હતા? યાદ છે? શું નામ બોલ્યા હતા? હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજા. હું તમને બધાને સવાલ કરું છું, આ તપસ્વી મહારાજ પન્યાસ તરીકે ચાલે ખરા? આ તપસ્વી મહારાજ પન્યાસ તરીકે ચાલે ખરા કે આ તપસ્વી મહારાજને આચાર્ય હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજ તરીકે જોવા માંગો છો? અગર
આચાર્ય હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાને જોવા માંગતા હો, 1 મિનિટ માટે પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈ અને તાળીઓ દ્વારા આ આચાર્ય હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાને આપણે સૌ વધાવીએ. આપણા બધાના અંતરમાંથી, આપણા બધાના ગળામાંથી એક જ નાદ નીકળવો જોઈએ, તપસ્વીનો, 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 તપસ્વીનો. 1 2 3 4. મારો અવાજ તમારા સુધી આવે છે? સાહેબ, મારો અવાજ તમારા સુધી આવે છે? સાહેબને હજી તમારો અવાજ સંભળાતો નથી. અવાજ ક્યાંથી કાઢશો? જીભેથી બોલશો કે હૈયેથી બોલશો? હૈયેથી બોલશો કે નાભીએથી બોલશો? નાભીએથી. મને હોટેથી પણ નથી સાંભળવું, હૈયેથી પણ નથી સાંભળવું, નાભીએથી પણ નથી સાંભળવું. તમે કહેશો વિનમ્ર મહારાજ સેનાથી સાંભળવું છે. હજી તમારી પાસે એક વસ્તુ બાકી છે. તમારા 3.5 કરોડ રૂવાટામાંથી અવાજ નીકળવો જોઈએ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. શાસનદેવને પ્રાર્થના કરીએ, शासनदेव ने प्रार्थना करिए, ओ तपस्वी महाराज, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. आ तपस्याना क्षेत्रनी अंदर આગળ વધતા જાઓ. મારી ઉંમર પણ આપને લાગી જાય, અહીંયા બેઠેલા સૌની ઉંમર પણ આપને લાગી જાય અને બસ આ પન્યાસ હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ જલ્દી આ જીન શાસનને આચાર્ય હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજ તરીકે મળે એ જ મંગલ કામના. પૂજ્ય વિનમ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબે જે વાત કરી, ઓનરેબલ ચીફ મિનિસ્ટરનું પ્રવચન જો ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય ને ત્યારે એમના મુખમાંથી પણ એ જ શબ્દો નીકળ્યા હતા, હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજાના દિવ્ય તપ, અને એ રીતે એમણે વધામણા કર્યા હતા. જલ્દી એ પદ ઉપર વરાય. બીજા મહાત્મા પ્રવચન કરવા માટે અત્રે પધારે તે પૂર્વે પરમ કલ્યાણ મિત્ર શ્રી સંજયભાઈ અંબાલાલ શાહ મલાડ નિવાસી, એમણે સરસ મજાની મોટી શાંતિ પૂજ્યશ્રીના આ તપને અનુલક્ષીને બનાવી છે, જેનું ઉદ્બોધન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. માત્ર 2 જ મિનિટનો સમય હાથ જોડીને આપણે બેસીએ. મોટી શાંતિનું ઉદ્બોધન થઈ રહ્યું છે. સુણજો સૌ કોઈ વચનો મારા, ધ્યાન રાખીને સારું. આ મહિમા છે દિવ્ય તપસ્વીનો, માનો કે ના રે માનો. કોણ ન જાણે આ મહાપુરુષના તપ વૈભવને આજે. વિશ્વ શાંતિ કલેશ વિદ્વમ શુભકારી એ હેતુ. સુણો સુણો ભવ્ય લોકો, આ ભરત ક્ષેત્રે ભારત દેશે મુંબઈ નગરે વાંદરા ઉપનગરે સુરીવરા મુનિવરા શ્રમણીગણ સકલ સંઘ ઉપસ્થિતિના સમાગમે હું સવિનય ઉદ્ઘોષણા કરું છું. પૂજ્ય પન્યાસ શ્રી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાએ, સર્વજ્ઞ પ્રભુએ દર્શાવેલ, બતાવેલ અને પૂર્વના મહાપુરુષોએ આદર્યું છે તે તપ તપાવલી સમેત્ય તપોવિધાનના ઘણા તપ આ મુનિરાજે આરાધ્યા છે. તેમને નમી નમીને વંદના. ઓમ પુણ્યવંતા પુણ્યવંતા તપવંતા તપવંતા ભીષ્મ ગુણરત્ન સંવત્સર તપારાધક પૂજ્ય પન્યાસ હંસરત્ન વિજયજીએ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ પ્રરૂપેલ તપોસાધના સાનંદ સંપન્નાય. ओम सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभव सूरी जी, यशोभद्र सूरी जी, संभूति विजय जी, भद्रबाहु सूरी जी, सुनीभद्र सूरी जी, आर्यदिन्न सूरी जी, दिन्न सूरी जी, श्री जगतचंद्र सूरी जी, श्री हीर सूरी जी, रूप विजय जी, कीर्ति विजय जी, कस्तूर विजय जी, मणि विजय जी, श्री विजयानंद सूरी आदि वीर प्रभु पाठ परंपरा शांतिर करा भवंतु स्वाहा. नमो सहवर्ती मुनि प्रवरा, जेमणे आ तप विजय यात्रा में गोचरी पाणी अने दुष्कर तप मार्ग नी अंदर वैया वच्चे रक्षणा नित्यम कीधी. वंदना स्वाहा. ओम शुभ कल्याण मंगल शुद्ध प्ररूपक
मंगलकारी मिश्रादाता तपागच्छादिराज प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा आचार्य भगवान राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा आचार्य भगवान राजयश सुरीश्वर जी महाराजा आदि सूरीना नामोनो जय पामो। ओम ऋषभ बाहुबली सुंदरी श्री वीर प्रभु नंदीशेन मुनि दमना अणगार जगत चंद्र सूरी धनेश्वर सूरी जी पुंजा ऋषि प्रेम सूरी कुमुद चंद्र सूरी हिमांशु सूरी राज तिलक सूरी सोम तिलक विजय जी हेमवल्लभ विजय जी हंस कीर्ति श्री जी आदि 16 तपोशूरा नित्यम रक्षन्तु स्वाहा। ओम आचार्य उपाध्याय आदि तथा श्रमण प्रदान संगना शांति रेतु तुष्टि रेतु पुष्टि रेतु आ तपो साधना संपन्न। ओम ग्रह चंद्र नक्षत्र तारा सूर्य बुध ग्रह शुक्र शनिश्चर राहु केतु कहता आश्चर्य आहा। सोम यम वरुण कुबेर वासव आदित्य स्कंद विनायक कहे खाવાનો એક સ્કંદ પણ ન ખપે ગમે તે ગામનગર ક્ષેત્રનું હોય કોઈ પણ વ્યક્તિનું હોય અક્ષય કોઠાર ગૃહનું હોય પણ મનમાં સમતા રાખી વાહ। અરે દુઃખ પીડા વ્યાધિ અડચણ તકલીફ મુશ્કેલી તે સર્વે ભાઈબંધ સહિતા નિત્યમ વેર વસુલાતકારીણમ તમને ભૂમિમંડળ પર નિવાસ ન કરવા દેવા। રોગ ઉપસર્ગ દુઃખ દુર્ભિક્ષ દીધા પણ મનનું ઉપશમન કીધું શાંતિર ભવતુ આહા સમતાએ રહ્યા तुष्ट रहा पुष्ट रहा वास निक्षेपे शुभ मंगल वचन स्वरा सदा पाद वडे विहार कर्या पादुका ने समाव्या पापथी दूरी कीधी जाप साधनाए अंतर्मुख रया वाह। श्रीमते हंसरत्नाय गुणरत्न संवत्सर तप विदाई ने त्रैलोक्य आराधे ओछा मुकुट आ तप अवधान ने जय जय जयकारा सौ करे जयकारा दिशे अहि थई अत्र तत्र दिशे आ तपो गुरु जय जय थी पामो सुख घरे घरे। उत्कृष्ट कष्टदायक दुस्वप्न सारीकु अम माटे पण संपादित कर्यु आ दिव्य तपस्वी रत्ने सकल संघ ने विश्व शांति हेतु श्री संघ जग जन राजा राजकीय वेशवाड़ा भणेला गणेला अभण श्रीमान दीना मुख्य गौण सर्व कहे छे आ छे क्रांतिम नथी कोई भ्रांतिम। सौ सुरीवर कहे आजे अही श्री हंस रत्न जीनी जय हो। सौ मुनिवर कहे आजे अही श्री हंस रत्न जीनी सौ श्रमणी जी कहे आजे अही श्री हंस रत्न जीनी सौ श्रावक गण कहे आजे श्री हंस रत्न जीनी सौ श्राविका गण कहे आजे श्री हंस रत्न जीनी सकल जैन जगत कहे आजे अही श्री हंस रत्न जीनी समग्र अजैन जगत कहे आजे श्री हंस रत्न जीनी। अरे ब्रह्मलोके नाद गुंजे श्री हंस रत्न जीनी जय हो। वाह वाह पन्यास श्री हंस रत्न विजय जी वाह। आ तप जप विहार यात्रा ने सकल श्री संघ हीरा माणेक मोती कुमकुम चंदन धूप सुवास कुसुमांजलि समेत वधावे अने सकल श्री संघ सहित मारी आहार रुचिनु वमन करावा माटे अने अणहारीनी कपुष्पमाला कंठे ग्रहण करवा माटे आपना आशीर्वाद अमारा मस्तके आपो। नृत्य ने नृत्य करे सौना हैया जयकारा बोलावे नर नारी ने छैया जोड्या जेवा आवड्या तार साचा कोटा कल्याणकारी आप गुरुवर तपमा छो मोटा। शिवमस्तुना कारण हेतु परहितना तमे छो सेतु दोषो अमारा थाय नाश सौ कोई पामे पद मात्र अविनाश। अहम ने आपे त्यागी माया सिवाय प्रभु वीण तुमने न देखाय। अहम नहीं अरहम सही आत्मे आवो भाव सदाए लही। उपसर्गो आव्या ते छता विघ्नो आव्या भले हता मनने राख्यु खूब प्रसन्न श्री हंस रत्नम मुनि ने धन धन। सर्व मंगल तप मांगल्यम सर्व कल्याण तपकारिणम सर्व शक्ति तप धर्माणाम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। 180 उपवासना पारणाનો લાભ જે પરિવારે લીધેલો તે માતુશ્રી ગજરાબેન જીવનલાલ પરિવાર શાહ પરિવાર નગર શેઠ પરિવાર એ પણ આજે આ તપ પારણા પ્રસંગે ઉપસ્થિત છે। તાળીઓથી આપણે એમના વધામણા કરીએ। ત્રણેય જજ શ્રી તાડેલ સાહેબ શ્રી આચલિયા સાહેબ શ્રી જોશી સાહેબ આરએસએસના શ્રી સુરેશભાઈ જોશી અને ખાસ અમદાવાદથી શ્રી કલ્પેશભાઈ વી શાહ આ પ્રસંગે પધાર્યા છે। હાથ ઊંચા કરી આ તમામનું આપણે અભિવાદન કરીએ। તપના યશસ્વી પ્રભાવને પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતે માર્મિક રીતે વર્ણવ્યો।
આજના આ પ્રસંગે પરમ પૂજ્ય પન્યાસ ભગવંત હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ સાહેબના પિતા મહારાજ જેમણે પણ વર્ધમાન તપની પાયાની 100 ઓળી સંપન્ન કરી છે તે તત્વવર્ધન મહારાજ સાહેબ પણ આજે આ ખાસ પારણા પ્રસંગે નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં પણ પધાર્યા છે. હાથ ઊંચા કરી એ ગુરુ ભગવંતની આપણે અભિવંદના કરીએ કે જે પરિવારની અંદરથી એક દીકરા મહારાજ વાગડ સમુદાયમાં તત્વદર્શન મહારાજ સાહેબ, બીજા દીકરા મહારાજ ભુવન ભાનુસુરીશ્વરજી મહારાજાના સમુદાયમાં હંસરત્ન વિજયજી મહારાજ સાહેબ અને એક બેન મહારાજ સાહેબ એટલે કે ભવ્ય રંજના શ્રીજી મહારાજ સાહેબ એ પણ વાગડ સમુદાયમાં દીક્ષિત થયા છે. વિનંતી કરું તપા ગચ્છાધિરાજ પ્રેમ સુરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્યરત્ન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત કુલચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા અત્રેથી પોતાનું પ્રવચન ફરમાવશે. શ્રી કુલચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા. આનંદજી કલ્યાણજીની પેઢી જે આપણા માટે એક સન્માનીય પેઢી છે, એ પેઢીના શ્રી શ્રીપાલભાઈ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. હાથ ઊંચા કરી તાળીઓથી આપણે એમની પણ અભિવંદના કરીએ. ખાસ આ પ્રસંગે આપ જે પધાર્યા છો અંતરથી અભિવંદના. આજે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આજે ભેગા થયા છે, તપસ્યાને અનુમોદના કરવા માટે ભેગા થયા છે. તો આજે હંસરત્ન મહારાજ સાહેબ તપસ્વીના પારણાના બધા ભેગા થયા છે. તપા ગચ્છાધિપતિ પ્રેમ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે અંતરના આશીર્વાદ એમને પાઠવ્યા છે અને સતત એમના પર આશીર્વાદ વરસાઈ રહ્યા છે. પહેલો મુદ્દો. અને બીજો મુદ્દો છે તેમણે 25 વર્ષનો ઇતિહાસ આજે એક નવું સર્જ્યું છે. તો તપસ્યાની અનુમોદના આપણે શું કરીશું? તપસ્યાની અનુમોદના આપણે શું કરીશું? તપસ્યાની અનુમોદના આપણે એ જ કરવી છે કે જૈન સમાજનો ઇતિહાસ બદલવાનો છે. આજે ઇતિહાસ બદલવાની તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આજે આપણા આ ગુણ સંવત્સર તપ આજ ભુવન ભાનુસુરી સમુદાયમાં મુનિ સોમ તિલક વિજયજી મહારાજ સાહેબે શરૂઆત કરી હતી અને એ પૂર્ણ કરી ન શક્યા. આજે હંસરત્ન મહારાજ સાહેબ પૂર્ણ તરફ આજે પારણો છે અને પારણા માટે આપણે ભેગા થયા છે. તો મારે તમને કહ્યું છે, જૈનો આપણે બધા જૈનો બુદ્ધિવાન છે, બધી રીતે પાવરફુલ છે, પણ આપણી જૈનોની એક્યતા નથી, આપણો સંપ નથી. એટલે આપણું આ બધું આપણે એક નાની સરખી વસ્તુ પણ આપણે આપણી સંપ અને એક્યતા સાથે કરી શકતા નથી. એક ખાલી સંતારોનો વિષય હતો તો આપણે ચારે ફિરકા એક થઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટના અંદર આપણે સ્ટે લાવી અને સંતારાના વિષય ઉપર આપણે કરી શક્યા. એ આપણી સંપ અને એક્યતાનો આપણે પ્રતીક બતાવ્યું. એક ખાલી નાનો સરખો સંપ આપણે સંતારા માટે બતાવી દીધું અને ટૂંક સમયમાં હમણાં જ પોઝિશનના અંદર કતલખાના માટે આપણે જ્યાં 4 દિવસના કતલખાના મુંબઈના બંધ રહી શકે પોઝિશન માટે એવો કોર્ટનો ઓર્ડર છે, છતાં પણ છેલ્લા 2 દિવસ નક્કી કર્યા અને 2 દિવસ પાડ્યા અને છેલ્લે પછી બધા જ ભેગા થઈ અને 2 દિવસ પણ કેન્સલ કરવામાં આવ્યા. તો આપણા માટે શું દુર્ભાગ્યની વાત છે જૈનો માટે. તો આપણે જૈનો નક્કી કર્યો કે આજે તપસ્યા નિમિત્તે આપણે એક થયા છે, તો તપ નિમિત્તે આપણે એક થઈએ અને એમને એક એવી ભેટ આપી આજે કે અમે એક શક્તિ એવી આપો, જૈન સમાજ એક થાઓ. એક થઈને આપણે તપસ્યા નિમિત્તે નક્કી કરીએ કે અમારે કંઈક સમ થઈને કંઈક અમારે કરવું છે. જ્યાં છે સમ ત્યાં છે જંપ અને જ્યાં નથી સમ ત્યાં ધરતીકંપ. કર્મને પીડા લાલ ચોર, અંતરે ઉછળે પ્રસન્નતાની છોડ, કર્મની ભાગી ગંદી ટોળ, તપને કૂદો આતમમાં ઓળ દોડ, એવું અનુપમ તપચકડોળ, જાણે મળ્યો તો મીઠો ગોળ, ખાવાની કાલસાએ ઉને તમે રહ્યા સાવ ડખોળ, પણ મુનિવર પામશે જલ્દી પરમની પોળ, પરમની પોળ, પરમની પોળ. અને એ મુનિવરના તપ પ્રસંગે અંતરના ઉદ્ગારથી વધારવા માટે ખાસ પરમ પૂજ્ય કન્યાશ્રી इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं. एक वो जो इतिहास लिखते हैं, दूसरे वो जो इतिहास पढ़ते हैं और तीसरे वो जो इतिहास बनाते हैं. आज का ये स्वर्णिम समय, आज का ये अद्भुत माहौल और विश्व के अंदर नोबेल प्राइज और भारत रत्न से बढ़कर के यदि कोई आज विशेष अनुमोदना का प्रसंग है तो पन्यास जी हंस रत्न विजय जी महाराज साहब का ये भव्याति भव्य गुण रत्न संवत्सर तप है. प्रवचन की शुरुआत करूं उससे पहले यहां सामने मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज तातेर साहब,
आचलिया जी, गुजरात हाईकोर्ट के जज एस.एच. वोरा जी एक बार ऊपर पधारेंगे। तपस्वी भगवान का दर्शन का लाभ ले। आप पधारे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय तंत्र की गरिमा और न्याय तंत्र की भव्यता। आज हाई कोर्ट के इतने बड़े बड़े जज इतने समय से पढ़ने में उपस्थित है, इससे बढ़कर के ये तब की अनुमोदना का अवसर क्या हो सकता है। मैं आज जैनों को ये आवाहन करना चाहूंगा, जैन सबसे पवित्र है, जैन सबसे उदार है, जैन सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जैन सबसे ज्यादा पांद्रा पोल चलाते हैं, जैन सबसे ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करते हैं, और ऐसे जैनों को कुचलने के खतरनाक षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले चीफ मिनिस्टर यहां उपस्थित थे। आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराज ने भी एक अच्छा निवेदन उनको किया। मैं एक छोटा सा सवाल जैनों से पूछना चाहता हूं, यदि आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कोई जैन होते तो कितना अच्छा होता। अभी शिलालेख मिला है लोनावाला से 40 किलोमीटर आगे पुणे की ओर, मराठी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख ईस्वी सन 200 शताब्दी का, और उस शिलालेख के अंदर सबसे ऊपर नमो अरिहंताणम लिखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज ये महान तप का प्रसंग है, ये इतिहास अद्भुत बनाया गया है, और ये महान तपस्वी को हम ऐसी अद्भुत श्रद्धा समर्पित करें कि इनके तप के माध्यम से पूरा वातावरण पवित्र बने, इनके तप के माध्यम से सारी आत्माओं के अंदर पवित्रता आए, और जो लोगों के विचार दूषित हो चुके हैं उनके भी विचार पवित्र बने। आज ये महापुरुष के निमित्त से सारे गुरु भगवंत एक हुए हैं, सारे जैन एक हुए हैं, और यही एकता समग्र विश्व के कल्याण में निमित्त बनेगी, और 40 करोड़ जैन वापिस वहां तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। इनके तप से हम सभी पूर्णतया सफल बने, यही मंगल भावना। અને હવે સમાપન મણી આગળ વધતા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત રત્ન સુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજા અત્રે પ્રવચન ફરમાવવા માટે આવી રહ્યા છે। मैं और आप हम सब शायद नौकरसी करके बैठे हैं। ये गुणरत्न संवत्सर तप के आराधक अभी तक आपने पालना नहीं किया है। हम गुणरत्न संवत्सर तप कैसे होता है हम पूछते रहते हैं, और हंसरत्न महाराज चल के आज पहुंच गए हैं। कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, ये तप हुआ कैसे। एक है इतिहास पढ़ते ही नहीं, नंबर 2 इतिहास पढ़ते हैं भूल जाते हैं, नंबर 3 मेरा भी नंबर इसमें शायद आपका भी नंबर है, हमने इतिहास पढ़ा भी है और हमने इतिहास याद भी रखा है, मगर आज वो जो पाठ पर विराजे हैं उसने न इतिहास सिर्फ पढ़ा है न याद रखा है, आपने इतिहास का सर्जन कर दिया है। आज इतनी पब्लिक शेर पालना के प्रसंग में कौन खींच के लाया। हजारों प्रवचनकार प्रवचन देते, इसके बावजूद भी आज जितनी भीड़ हुई शायद बंबई में पालना निमित्त ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई। ये भाव पीड़ा तो मेरे जीवन में आएगी कर्म के उदय से। हजारों प्रलोभन आंखों के सामने आते रहेंगे, पुण्य भी शायद हमारा हाइट पे जाएगा, मगर यदि प्रेम मेरे पास रहा प्रभु के प्रति, प्रभु के शासन के प्रति, ये चमत्कार हंसरत्न महाराज ने किया। यदि आपका आशीर्वाद हमको मिलता है हम भी वही चमत्कार कर सकते हैं। मगर बहुत दूर की बात है, छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले के प्रति आपके मन का भाव क्या है मैं पूछना नहीं चाहता हूं, मगर आज विश्व सर्जक इतिहास यदि बना दिया है, यही छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले मुनिराज ने ही बनाया है। 13 साल की उम्र में चारित्र के मार्ग पर निकले,
आपने मुझे रास्ते में कहा था, रत्न सुमा गुरुदेव ने क्या कमाल कर दिया। नंबर 1, मेरी तस्वीर बदल दी। चारित्र के मार्ग पे जिस दिन गया, संसारिक का वस्त्र गया और संयमी का वस्त्र आया, तस्वीर बदल गई। नंबर 2, तकदीर बदल गई। जहां गली का भिखारी भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, वहां अबजपति चरण में झुकने के लिए तैयार हो गए। तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। वो तो ठीक है, मगर आपको मैंने पूछा था कि इतना बड़ा तप, और ये तप के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है, और आपने मुझे बता दिया रत्न सुन महाराज, तस्वीर तो बदली, तकदीर भी बदली, और गुरुदेव की कृपा से तप ने मेरी तासीर भी बदल दी। वो आवेश, वो कषाय, वो विषय कषाय की मात्रा, इसमें क्या कमी आई है मैं ही जानता हूं। गुरुदेव भुवन भानु सुनी महाराज के प्रति अपार सद्भाव, दंडासन से मार खाने के बाद ये प्रेम, चाचा गुरुदेव ने बहुत मारे फिर भी ये प्रेम, एक इतिहास है 36 साल का, और यही इतिहास का सर्जन गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज और सैकड़ों मुनि भगवान ने आपको गाइड किया, प्रोत्साहित किया। आपके ही भाई प्रवचन प्रभावक हजारों लोगों को जिन शासन के सन्मुख बनाने वाले पन्यास तत्वदर्शन विजय महाराज, आपकी बहन साध्वी भव्य रंजना श्री जी, आपकी माता, आज इन सभी के हृदय में जो भाव है, भाव आज आपके सामने मैं अभिव्यक्त कर सकता नहीं। आपके मन का एक भाव मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। ये तप मेरे कर्मणि की निर्जरा करने वाला तो बना ही रहे, मगर हमारे समुदाय के 3 आचार्य भगवान, वैराग्य देशनाध्यक्ष हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज, दीक्षा दालेश्वरी पूज्यपाठ गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज, और विशुद्ध संयमी पूज्यपाठ आचार्य भगवान जगत चंद्र सूरी महाराज, मेरा तप इन 3 आचार्य भगवान को मैं समर्पित करना चाहता हूं। मेरी कर्म निजरा हुई, आपका पुण्य का प्रभाव बढ़ता ही चले, और ये जिन शासन में हजारों लोगों को प्रभु के नजदीक लाने में जिसकी ताकत है, वो प्रवचनकारों का पुण्य बढ़ता रहे, इनका गला चलता रहे, और प्रभावकता इनकी ऐसी बनी रहे, सर्वत्र जिन शासन का जय जयकार होता चले। आपके हृदय का मंगल भाव ये आज सरल स्वभावी शांत मूर्ति पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेंद्र श्रीमद पधारे, 20+9 करीबन 29 आचार्य भगवान की पावन निश्रा, सैकड़ों साधु साध्वी कहीं दूर दूर से आए इस तपस्वी को पालना कराने के लिए, और हजारों की संख्या में श्रावक संघ आए। हमारा सामुदायिक पुण्य बढ़ गया, और ये आयोजन में अपने संयम की मर्यादा में रह करके जिन जिन लोगों को गाइड करने की जरूरत थी, उनको गाइड करने में काम आचार्य हर्षवल्लभ सुरीश्वर जी, मुनिराज श्री नई प्रेम विजय जी और मुनिराज श्री धर्म ध्यान विजय जी, ये मंगल त्रिपुटी ने इस समस्त आयोजन को गाइड करके निश्चित तौर से आयोजन को 4 चांद लगा दिए हैं। जिस पुत्र रत्न के महामंगलकारी तप को गौरव देने के लिए हजारों की संख्या में बंबई उमड़ पड़ा है, यही बंबई के जैनों को मैं कहूंगा, आपके माता पिता का भी दर्शन इस जैन संघ को हो।
मुनिराज श्री तत्ववर्धन विजय महाराज और आपकी संसारी मातुश्री राजी बेन यहाँ उपस्थित हो, और एक आनंद का सब्जेक्ट वो जिस कारण आप उपस्थित हुए हो वही महामंगलकारी पारणा राजूभाई विलास भाई के घर पे जाकर के गोचरी बेरने का प्रसंग कब बहुत आया। आज आप सबको इस तपस्वी को गोचरी बेराने का देखने का मौका आपको मिले, और इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था रखिए। 5-10 मिनट का कार्यक्रम बचा है, आप बैठेंगे, तपस्वी पन्यास जी नीचे उतरेंगे, गोचरी बेरेंगे, और आपको ये दृश्य का साक्षी बनने का बड़ा सद्भाग्य आपको मिल जाए। पन्यासी हंसरत्न विजय महाराज, पन्यासी तत्वदर्शन विजय महाराज, और अपनी एक लड़की नाम है जिनका शादी में भव्य रंजना श्री, आपको जन्म देने वाली सौभाग्यवती ये रत्न कुक्षी बनी हुई माता का दर्शन संग करेगा। आपके पिताजी महाराज इतनी नादुरुस्त तबियत होने के बाद बावजूद भी आपके मन में भाव आया, मैं निश्चित तौर से मेरे बेटे का ये सौभाग्य हजारों लोग यदि ले रहे तो मैं क्यों न देखूं। आप भी यहाँ उपस्थित होने जा रहे, हम इनका भी दर्शन करेंगे, अपनी आंखों को धन्य बनाएंगे, और फिर यहाँ गोचरी बेरने का एक प्रसंग आप सबको देखने को मिलेगा। परम पूज्य मुनिराज तत्ववर्धन विजयजी महाराज आत्रे पधारी रहा है। मातुश्री राजीबेनना આપણે દર્શન કર્યા। હાથ ઊંચા કરી દરેક જણા પૂજ્ય પન્યાશ્રી હંસરત્ન વિજયજી મહારાજાના પિતા મહારાજ પૂજ્ય મુનિરાજ તત્વवर्धन વિજયજી મહારાજા પધારી રહ્યા છે। તાળીનો અવાજ ઊંચવો જોઈએ આકાશમાં। વિનંતી કરીએ ભાઈ મહારાજ પન્યાશ્રી તત્વદર્શન વિજયજી મહારાજ સાહેબ એ પણ આગળ પધારશે। પન્યાશ્રી તત્વદર્શન વિજયજી મહારાજ સાહેબ શારીરિક વ્યાધિ અને વેદના વચ્ચે પણ દીકરા મહારાજને પારણું કરાવવા માટે ખાસ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયા છે પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી તત્વवर्धन વિજયજી મહારાજ સાહેબ, જેમણે સ્વયં વર્ધમાન તપની પાયાની 100 ઓળીની આરાધના હાલમાં સંપન્ન કરી છે। આવા તપસ્વી ભગવંત પૂજ્ય પ્રવચનકાર પરમ પૂજ્ય પન્યાસ ભગવંત શ્રી તત્વદર્શન વિજયજી મહારાજા બેન મહારાજ ભવ્ય રંજનાશ્રીજી મહારાજ એ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે। તાળીઓથી આપણે સૌના વધામણા કરીએ। બેન મહારાજ ભવ્ય રંજના શ્રીજી મહારાજ સાહેબ જેઓ વાગડ સમુદાયમાં દીક્ષિત થયા છે તે પણ પધાર્યા છે। હાથ ઊંચા કરી તાળીઓથી આપણે એમનું પણ અભિવાદન કરીએ કે આજના આ પારણા પ્રસંગે સમગ્ર પરિવારમાંથી જે પ્રવર્જિત થયા છે એ બધાની જ ઉપસ્થિતિ એક સાથે આપણને સાંપડી રહી છે। વિનંતી કરું રાજેન્દ્રભાઈ અને વિલાસભાઈ એ પણ બંને આગળ પધારે। રાજેન્દ્રભાઈ અને વિલાસભાઈ બંને દીકરા પણ આગળ પધારજો। આ બાજુ કાશ્મીરાબેન, શિલ્પાબેન, સ્તુતિબેન, સ્નેહાબેન, નેહાબેન, ચાલો ઝડપથી આગળ પધારો। આ આખાએ પરિવારને દર્શન કરીને અભિવંદિત કરવા માટેનું મન થાય એવી એમની હૃદયની ઉચ્ચતમ ભાવધારા માતુશ્રી કાંતાબેન રસિકલાલ સંઘવી પરિવાર જૂના દિશાવાળા હાલ નાસિકનો આ પરિવાર જુહુ વિલે પાર્લે જૈન સંઘની અંદર જ્યારે પૂજ્યશ્રીને આ પારણાનો લાભ આપવા માટેની વિનંતી કરવા ગયો ત્યારે એવું કોઈ વિચારણા નહોતી કે આટલું ભવ્ય આયોજન અને સમગ્ર મુંબઈ નગરે હિલોળે ચડશે। નાની રકમથી કદાચ આ આયોજન સંપન્ન થશે એવી ઉદાત્ત ભાવના, અને આજે મુંબઈ શહેરના લગભગ 50,000 વ્યક્તિઓ એક સાથે સામિયાણામાં બેસીને આ પ્રસંગને માણી શક્યા હોય તો આ લાભાર્થી પરિવારના અંતઃકરણની ઉદારતાના કારણે શક્ય બન્યું છે। ધન્ય એ નાસિકનો સંઘ અને નાસિકના દરેકે દરેક સદસ્યો જેઓ 3 મહિનાથી સખત મહેનત અને જહેમત કરવા દ્વારા આ તપ પારણાને અવિસ્મરણીય બનાવવામાં સહયોગ આપ્યો છે। પરિવારના દીકરી સ્તુતિબેન જેઓ 3 મહિનાથી આ પ્રસંગને કેવી રીતે ઓપ આપવો એની વિચારણામાં રહીને કાર્યને સાકાર સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। પણ આ બધાના મૂળમાં જો કોઈ નિમિત્ત હોય તો ચંદ્ર ધર્મ ચક્ર તપ પ્રભાવક પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન જગવલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજા
જેમની પ્રેરણાથી આ પરિવાર અનેકવિધ સત્કાર્યો કરી રહ્યો છે. નાસિકનું તે ધર્મચક્ર હજારો ભાવિકોના આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. એનું ભૂમિદાન આ પરિવાર દ્વારા થયેલું છે, જેના પર આજે રમણીય જિનાલય શોભી રહ્યું છે. ગિરનાર તીર્થની તળેટીમાં સકળ શ્રી સંઘ લાભ લઈ શકે એ માટે ઉપાશ્રય, આંબિલ ખાતું, ધર્મશાળા અને ભાતા ખાતું 81,000 સ્ક્વેર ફૂટની ભૂમિનું દાન એ આ પરિવારના કારણે શક્ય બન્યું છે. સ્વયં સામરણયુક્ત ગૃહ જિનાલય પોતાના ઘરની અંદર બંધાવેલું છે. સાચું કહું, આ પરિવાર માટે કહેવાનું મન થાય, કેવો અનેરો એમનો પૂજ્ય ભાવ, છતાં સાદગીમાં ઊંચા સાવ, ગુરુ કૃપાની મળી છે છાવ, જીતી ગયા તમે જીવનનો દાવ, રહેતા હાલ તમે તો નાસિક, લાભ લઈ લીધો મુંબઈમાં આ કેવી ટ્રીક, દરેક પારણાને કર્યું તમે પીક, ક્યારેક અમને પણ મારવા આપો ને આવી કીક, કેવું આપનું ભવ્ય લલાટ, ઉદારતા વ્યાપી છે દિલને ઘાટ, ગુરુ કૃપાની વરસતી છાટ, જલ્દી મિટાવશે હવે ભવો ભવના કાટ. કાંતાબેનના પ્યારા પુત્રો, કાંતાબેનના પ્યારા પુત્રો, રસિકભાઈના બે રાજ દુલારા, રાજેન્દ્ર વિલાસ બંધુ બે તારા, ગુરુ પ્રેમની વહાવી ધારા. આનંદ આજે આસમાનને જઈને ચૂમે, મન મોરલો નાચે ગુરુ ભક્તિની ગુમે, એક બૂમે આવી ચડો ગુરુવરની નાની રે બૂમે, કેવી આપે સંપત્તિ વહાવી, ગુરુ ભક્તિનો લીધો છે લાવો, અમને પણ આવો આપ સરીખા ભાવો, મેળવજો જલ્દીથી મુક્તિનો માવો. લઘુતા, નમ્રતા, એક એક પારણા પ્રસંગે નાસિકથી પધારવાનું સવારે આખો પરિવાર ઉપસ્થિત થાય અને પૂજ્યશ્રીને પારણું કરાવે. લઘુતા, નમ્રતા, વધુ તો શું કહું, મનમાં થાય આ પરિવારને હું નિરખતો રહું. હર્ષનાદ અને તાળીઓથી ગજાવીએ સૌ, આવો આ પરિવારને આજે આપણે વધાવીએ સૌ. વસ્તુપાળ અને તેજપાળને જોયા નથી, એની વાતો સાંભળી છે. લલિતા દેવીને, અનુપમા દેવીને જોયા નથી, એની વાતો સાંભળી છે. પણ એ આછેરી ઝલકનો આસ્વાદ લેવો હોય તો આ પરિવારને મળીને એ આસ્વાદની અનુભૂતિ આપણે લઈ શકીએ. કેવું અદ્ભુત હશે આ દ્રશ્ય. માતાનો ફોટો, આ માતાના વરદ હસ્તે જ પારણું સંપન્ન થવાનું હતું. લગભગ 1.5 મહિના પહેલા માતા અરિહંત શરણ પામ્યા, પણ એ પૂર્વે સરસ મજાના હીરાના દાગીના માતાને ગળાપી આપ્યા. માતા કે મારે આ દાગીનાનું આ ઉંમરે શું કામ, હું વહુઓના દાગીના પહેરી લઈશ. ત્યારે આ દીકરાઓ જવાબ આપે, શ્રમણ ભગવંત મહાવીરને 5 માસ ને 25 દિવસના ઉપવાસનું પારણું ચંદનવાળાએ કરાવ્યું હતું. માં, આજે ભગવાન વિદ્યમાન નથી, પણ એ ભગવાનની પ્રતિકૃતિ લઈને આ મહાત્માઓ સરસ મજાનું તપ આદરી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકુમારી ચંદના બનીને મહાત્માને પારણું કરાવવાનું છે. આવી ભાવના જેમના હૈયે અને અધરે વિલસતી રહી. અંતકરણથી ધન્યવાદ. કુમારી સ્તુતિબેન, 1 મિનિટ, એક ડગલું આગળ પધારજો. પૂજ્ય હર્ષવલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજાએ કીધું એમ સખત જહેમત 3 મહિનાથી આ પારણા પ્રસંગને અવિસ્મરણીય બનાવ્યો છે. આ ગુણરત્ન સંવત્સર તપને સૌના હૃદયની અંદર પ્રતિષ્ઠિત કરવા માટેનો પ્રયાસ કરવો છે. એવી ભાવના સાથે રાત દિવસ જેમણે એક કર્યા છે. આ પરિવાર માટે આપણું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન સ્થાન ઉપર ઊભા થઈએ, હાથ ઊંચા રાખીએ, તાળીઓથી એમના વધામણા કરીએ. દરેકના હાથ ઉપર, એકના પણ નીચે નહીં. સળંગ 33 ઉપવાસનું પારણું હજી ગુરુદેવે કર્યું નથી. હવે જુહુ વિલેપાર્લા જૈન સંઘ અભિવાદન માટે આગળ પધારશે. અત્યારે અભિવાદન જેવું થશે તરત પારણાનું દ્રશ્ય વર્ધમાન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ અને જૂના ડીસા જૈન સંઘ, આ 3 પરિવારના અભિવાદન આ 3 સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવે અને તરત જ પારણા માટે સૌથી પહેલા રાજેન્દ્રભાઈ અને એમના શ્રાવિકા, ત્યાર પછી વિલાસભાઈ અને એમના શ્રાવિકા ક્રમાનુસાર પધારશે. અદ્ભુત આ દ્રશ્ય હશે. જે સુરી ભગવંતની નિશ્રા સાંભળી છે, આચાર્ય ભગવંત રાજેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા, આચાર્ય ભગવંત રાજ્ય સુરીશ્વરજી મહારાજા, આચાર્ય ભગવંત જગવલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજા, આચાર્ય ભગવંત કલાપ્રભસાગર સુરી મહારાજા,
आचार्य भगवंत शांतिचंद्र सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत प्रद्युम्न विमल सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत राजरत्न सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत हेमचंद्र सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत कुलचंद्र सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत पद्मसुंदर सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत मुक्तिवल्लभ सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत मेघदर्शन सूरी महाराजा અને આચાર્ય ભગવંત હર્ષવલ્લભ સુરીશ્વરજી મહારાજા, आचार्य भगवंत प्रद्युम्न विमल सुरेश्वरजी महाराजा, आचार्य भगवंत अजित शेखर सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत मुक्तिवल्लभ सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत मेघदर्शन सुरेश्वरजी महाराजा आ तमामे पोताना अंतकरणनी तपस्वी भगवंतने शुभकामना पाठवी है। आचार्य भगवंत राजशेखर सूरी महाराजा, आचार्य भगवंत अभयदेव सुरेश्वरजी महाराजा, अभयसागर महाराजा और परम पूज्य आचार्य भगवंत दौलत सागर सूरी महाराजा आ तमाम सूरी भगवंतोए पण पत्र पाठवी तपस्वी भगवंतनी सुख साता पूछावी है। ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जेटला पण मोटा होर्डिंग्स आजना आ तपस्वी पारणा प्रसंगने अनुलक्षीने आपणने जोवा मळ्या छे। विना मूल्ये श्री योगेशभाई लाखाणीए आ कार्यक्रमनी अंदर सहयोग आपीने आपणने बहु अनन्य योगदान प्रदान कर्युं छे। ताळीओथी ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड योगेशभाई लाखाणीनुं अभिवादन करीए छीए। महाराष्ट्र सरकार, MMRDA, ट्राफिक पोलीस, सेठ मोतीसा नाटकना कलाकारों, एक्सपीरिया इन्फोटेक, श्री किरीटभाई वडेचा, लल्लूजी एंड सन्स जेमणे आ सुंदर मजाना डोम मंडपનું निर्माण કર્યું છે, દીપ નારાયણ કેટરર શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ જે આજે ભોજન પીરસ્યું છે, જુહુ જૈન સંઘ જેમની આજ્ઞાથી આ લાભાર્થી પરિવારને આ લાભ મળ્યો છે, વર્ધમાન જૈન સંઘ નાસિક, સમસ્ત મહાજન સંસ્થા, મુલુંડ ઘાટકોપરના યુવાનો, વર્ધમાન સંસ્કારધામ, એલર્ટ ગ્રુપ, જય ગ્રુપ, BJSMના યુવાનો, હું ને તમે તો કાર્યક્રમ અહીંયા માણી રહ્યા છે પણ કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં 10 વાગ્યાથી સેવા આપવા માટે સવારે નોકારસીમાં જેમણે સેવા આપી છે આ બધા જ કાર્યકર્તાઓનું હાથ ઊંચા કરી તાળીઓથી અભિવાદન કરીએ કે જેમણે પ્રસંગમાં હાજરી આપ્યા વગર પ્રસંગને ગૌરવશાળી બનાવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે। સાહેબજીને પારણામાં સહયોગ આપવા મેં અને તમે તો નોકારસી વાપરીને પછી અહીંયા આવીને બેઠા છે પણ 186 આરાધકોએ 16 ઉપવાસ કરવા દ્વારા साहेबजी ने जो सहयोग आप्यो छे तमाम तपस्वी आराधकों अभिवादन करिए। तपस्वी नो त्याग धर्म नो जैन धर्म नो बोल श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जुहू स्कीम जैन संघ श्री विनोद भाई सेठ, भावनाबेन सेठ, श्री रमेश भाई जैन, ताराबेन जैन, श्री वीरेंद्र भाई कोठारी, बकुलाबेन कोठारी, नलिन भाई शाह, कामिनीबेन शाह, पारसभाई शाह और प्रीतिबेन शाह। त्यार पछी वर्धमान जैन संघ नासिक, वर्धमान जैन संघ नासिक तैयार रहे। शरद भाई छोटालाल शाह, रमेश भाई, रसिकलाल शाह, कुशलबेन शेखर भाई। जैन संघ नासिक श्री वर्धमान जैन संघ नासिक झड़पथी आगळ पधारजो। जुहू विले पार्ले जैन संघे पूज्यश्रीना गुणरत्न संवत्सर तपने अनुलक्षीने महाराष्ट्र में प्रवर्ती रहेली दुष्काळनी परिस्थितिने ध्यानमां लेता 1 करोड़ रुपया जीवदया अंतर्गत घोषित कर्या छे। ताळीओथी जुहू विले पार्ले जैन संघनी अनुमोदना करीए। जूना दिशा जैन संघ अंतरना उमळकाथी पोताना वतनवासीए लीधेला लाभने अंतकरणथी વધાવી રહ્યો છે। તમામ ગુરુ ભગવંતો અત્રે નીચે પધાર્યા છે। લાભાર્થી પરિવાર અત્રેથી આવી અને દ્રવ્ય વહોરાવશે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતને। સૌથી પહેલા રાજેન્દ્રભાઈ અને તેમના શ્રાવિકા, ત્યાર પછી વિલાસભાઈ અને એમના શ્રાવિકા आ रीते पारणानी शरूआत करवामां आवशे। जाप माटे माड़ा आ परिवार पूज्य गुरु भगवंत ने वहोरावी रह्यो छे। आपणा सौना ताळीथी ऊंचा होवा जोईए। दरेकना हाथ हवे 1 मिनिट माटे ताळीथी ज गूंजशे।
લાભાર્થી પરિવાર કાંતાબેન રસિકલાલ સંઘવી પરિવાર પૂજ્યશ્રીને અત્રેથી માળાની સાથે સાથે દ્રવ્ય વહોરાવી રહ્યું છે. તપસ્વીનો ત્યાગ ધર્મનો વિલાસભાઈ અને શિલ્પાબેન અત્રે પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનને વહોરાવી રહ્યા છે. બોલો જીન શાસન દેવકી જય. આજુબાજુ શ્રવણ ભગવંતો સુરી ભગવંતો વિરાજ અને નેહા ઝડપથી આગળ પધારો. વિરાજ અને નેહા કરણ અને સ્નેહા આગળ પધારે. કરણ અને સ્નેહા વહોરાવા માટે આગળ પધારે. કરણ અને સ્નેહા નેહલ કુમાર અને મિનલ તેજસભાઈ અને ભાવિકાબેન શ્રાવક બોલે શ્રાવિકા બોલે ગુરુવરની સંગાથે જુઓ મુમુક્ષુને દીક્ષાર્થી બોલે. જિન શાસનનો જાસ આ છે જિન શાસનનો જાસ. सूर्य चंद्र ने तारा झड़के गुरुवर नु एवं ललाट झड़के. हंस रत्न जी नामे आ तो भुवन भानु नो सितारो झड़के. जिन शासन नो जास आ छे जिन शासन नो जास. काम अधोई नो दीपक झड़के देवजी राजी नो दुलारो झड़के. 13 वर्षनी नानी वयमा पितराग केरी वाट पकड़ी. हरि थयो हंस रत्न जी साहेब गद गद थई गयो जैन समाज. जिन शासन नो जास जिन शासन नो जास आ छे जिन शासन नो जास. जिन शासन नो जास. तत्वदर्शन जी भ्राता बोले भव्य रंजन भगिनी बोले. सार्थक थयो अवतार आजे लीधो छे अणगार आजे. पूरब ने पश्चिम ए माप्या उत्तर ने दक्षिण ए माप्या. कैक केटला पुण्य जनों ने साधु संतु ना दुखड़ा काप्या. अखंड विकसना शरू थया ने शरू कर्या तप उपधान. छत्र सुवर्षनी साधना बोले संयम जीवननी सिद्धि बोले. जिन शासन नो जास आ छे जिन शासन नो जास. जिन शासन नो जास आ छे जिन शासन नो जास. जिन शासन नो जास आ छे जिन शासन नो जास.